Маралик – небольшой город в Ширакской области Республики Армения. Является центром муниципалитета Ани. Находится Маралик в 27 километрах к югу от административного центра области города Гюмри и в 98 километрах к северо-западу от столицы страны Еревана. Население города 5325 человек. Статус города Маралик получил в 1995 году. Название города происходит от названия горы Марал, расположенной недалеко от города. Расположен город на западном склоне горного массива Арагац, на высоте 1920 метров над уровнем моря. Климат умеренно горный, зима продолжительная, холодная, с постоянным снежным покровом. Бывают сильные ветры, часто туманы и метели. Несмотря на свои небольшие размеры, город может похвастаться насыщенной историей. Маралик был частью кантона Ширак древней араратской провинции Великой Армении. Территория города управлялась армянской дворянской семьей Камсаракан во время правления династии Арсакидов 52-428 годы нашей эры, а затем при Сасанидской Персии 428-651 года нашей эры. Город был предоставлен династии Багратуняц, которые позднее, в 885 году, стали править Арменией. Согласно надписям, найденным среди останков средневековых армянских церквей и хачкаров IX и XI веков, много религиозных и образовательных комплексов было построено в области под властью королевства Багратуняц. Это означает, что нынешний район Маралика был древней резиденцией, что доказывает многие исторические образцы, например, хачкары, которые датируются XI и XII веками. В Маралике сохранилась церковь Сурб-Аствацацень, Святой Богородицей, или же, как ее называют, Кармир-Ванг, построенная на фундаменте древней церкви V века, которая была реконструирована в 1898 году. В административном районе города можно найти множество хачкаров раннего и позднего Средневековья. На центральной площади города находится бронзовая статуя Сагамона Тейлеряна, который был одним из ключевых участников операции «Немезис». Ранее Маралик носил название Капутан. 26 июля 1935 года село Капутан было переименовано в Маралик. В 1962 году Маралик получает статус поселка городского типа. С 21 сентября 1991 года Маралик стал центром Анийского района Независимой Республики Армения. С 1996 года входит в Ширакскую область. Через Маралик проходит шоссе Гюмри-Таллин-Ереван, часть стратегического шоссе, которое проходит через всю страну, называющейся Север-Юг. Город также расположен на железнодорожной ветке Маралик-Артык-Гюмри. Железнодорожная станция, которая находится в самом городе Маралик, сейчас не действует и находится в заброшенном состоянии. Первоначально линия была построена для вывоза сырья из близлежащих карьеров, где имеются многие ценные породы камней. А действующая станция Пемзашен с регулярным пассажирским движением находится в 6 километрах от Маралика. Население в основном занимается животноводством, выращиванием зерновых и кормовых культур. Потихоньку развивается промышленность. К слову, в административном округе города 1800 гектаров пахотных земель, из которых только 240 гектаров орошаемы. Крупнейшим промышленным предприятием Маралика является хлопчатобумажная фабрика. В окрестностях находится месторождение строительного песка, серого и розового туфа, глины, имеющие промышленное значение. Также в городе есть завод строительных изделий и строительных материалов. Действует сыроварня.
В Маралике работают почтовое отделение, 2 школы, училище, дом культуры, районная библиотека, гостиница, 2 дошкольных учреждения, места общественного питания. В Маралике родилось множество выдающихся деятелей культуры, спорта и науки Армении. Например, Алексан Аветисян, президент Федерации дзюдо Армении, Александр Саядян, телеведущий, Вартан Урутян, экономист, ректор Национального аграрного университета Армении, Месроп Никоян, дзюдоист, золотой призер чемпионата мира по самбо 2021 года. А более подробно о городе и его современном положении расскажут сами жители Маралика. Մարալիկի բնակչությունը ինքը բնակավայր է, ինքը չես կարող ասել թե գյուղ է, ժամանակին ինդուստրիալ է եղել, այս գործարանն է եղել, լամպերի գործարանն է եղել։ Երկրաշարժից հետո այդ գործարանները դադարվել են, աշխատանք չի եղել, մարդիկ հիմնականում զբաղվել են արտագնա աշխատանքով, ես այդ պատկերացումն ունեմ, բայց հիմա քիչ-քիչ աշխատանքային ռիթմը կարգավորվի է, իրանք չես համարը գյուղաբնակ, բայց Մարալիկ քաղաքի մեջ նաև կան կողքը կբաց զորակապ գյուղն է, որոնք զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, գյուղատնտեսությամբ։ Ամենամեծը երևի մեր գործարանն է, այն ժամանակին էլ եղավ ամենամեծը։ Մեր կողքի, մեր տարածքի մեջ նաև կա Սվետեքս գործարանը, այս տարի է տեղափոխվել, վերանորոգեցինք, այդ տարածքը տվեցինք իրանց բանով, արենդայով, մոտավորապես 200 հոգի իրանց մոտ աշխատողներ կան։ Կամացից հետ կվերադառնանք ինդուստրիային։ Իսկ ինչ արտադրում ձեր գործարանը։ Մեր գործարանը դուք տեսակ վերականգնվող ատխոդներից, թափոններից վերականգնենք, նորից հետ կվերադառնանք առաջնային հումքի, թելեր ենք պատրաստում, մանվածքից արտադրվում են սրբիչներ, նասկիներ, կուրբաններ, վաճառում ենք մանվածքները, մեր թելերը վաճառվում է Ռուսաստանում, Ուզբեկստանում, նոր ճանապարհ ենք դե Ուզբեկստան թել ենք ուղարկում։ Ճիշտ ասած, մենք չենք էլ պատկերացնում, որ ամենամեծ խնդիրը աշխատողն է, որովհետև եթե ժամանակին անդադ մտածում ենք աշխատատեղեր ստեղծել, աշխատատեղերը ստեղծված է, բայց աշխատող չունենք այս բային։ Մեր տելեարտադրությունը, այն տեսակարտադրությունը, որ ինքը պետք է 24 ժամ աշխատի։ Մենք այսօր երրորդ հեշտը, գիշերային հեշտը մարդ չունենք։ Ինքը շատ տնտեսապես շատ մեծ ինքնարժեքը շատ մեծ բարձրացնում է արժեքի մրցունակությունը, իսկ զրկվենք, եթե մենք հարատև 24 ժամյա աշխատանքային ռեժիմ չենք պաշտպանել։ Ամենամեծ խնդիրը այսօր մարդն է։ Մարդկանց այդ տարիների ընթացքում ջահելները, որոնք պետք է այստեղ ծնվեին, այստեղ աշխատեին, հիմնականում երևի դրսում են։ Այսօր Հայաստանի բնակչության հիմնական խնդիրը երևի այդ թոշակառուների եւ աշխատողների թվի հավասարությունն է, այսինքն մեծ խնդիր է։ Աշխատանքային ռեսուրսը ամենամեծ խնդիրն է, կարծեմ, Հայաստանի համար։ Ոչ թե աշխատատեղ չունենք, այլ աշխատողն է, շատ սակավ։ Վերջին շրջանում Մարալիքում դուք ինչ նկատեցիք, ինչերը ծրագրեր են իրականացվել։ Շատ մեծ փոփոխություն կա այսօր։ Դրա համար ինչ որտեղ նաև բիզնեսն է ավելի աճել։ Ճանապարհները, շինարարությունը, մարդկանց վերաբերմունքը պետության նկատմամբ, նույնը հակադարձ պետության վերաբերմունքը մարդկանց։ Եթե նախկինում աշխատավարձներն են հսկայական բարձրացել,
օրինակ մանկապարտեզներ, դպրոցներ, սա հնարավորություն է տալիս, որ մարդկանց արտագաղթը նվազվի կամ գոնե թույլ, եթե ներգաղթ չեղնի, գոնե արտագաղթ չեղնի նորից։ Ես երբեք ճիշտ է Գյումրեցի եմ, բայց երբեք Գյումրին ժամը 6-ին 7-ին մարդիկ սաղ դադարբեր քաղաքը, բայց մինչև հիմի ժամը 10-ն էր 10 Գյումրին աշխուժի մեջ է էլի։ Սրճարաններ, ռեստորաններ, մարդիկ գալիս գնում են, տուրիստներ, փոփոխություն կա։ Չեմ կարծի Շիրակի մարզի այդ գյուղերի ենթադրենք քաղաքների, ավանների մեջ տարբերությունը շատ մեծ չէ, որովհետև իրանց արմատները նույնն են։ Մշեցեն, Ղարսեցեն, սամանային գից, այստեղից անի ավերակներ 10 կիլոմետր չկա, այսինքն նույն տեղից մոդիկ սամանային տեղից գաղթված ժողովուրդներն են։ Շատ մեծ էական տարբերություն չկա, բայց եթե Արարատյան դաշտավայրի ժողովրդի հետ համեմատես, մենտալիտետի տարբերություն կա։ Շատերը այսօր Ռուսաստանում են, իրանք գործարար են, լավ են, Վլադիվոստոկից մինչև Մոսկվա, Կրասնոդար, ուր էլ գնաս մանրալիքցի կհանդիպիս։ Եթե մենք կուզենք հզոր հայրենիք ունենանք, անպայման պետք է վերադառնանք հնարավորինս չափ։ Երբ Սովետական միության տարիներին 1946 թվին եւ այնուհետեւ շարունակական մինչեւ 67-68 թիվը ներգաղթյալներ Պարսկաստանից, արևելքի հայկական քաղաքներից շատ մարդ տեղափոխվեց Հայաստան եւ նոր շունչ, նոր կյանք տվեցին Հայաստանին եւ արևմտահայերը եւ պարսկահայերը։ Շատ ափսոս, որ երկրաշարժից հետո այս սովետական միության փլուզումից հետո այդ մարդիկ հիմնականում նորից արտագաղթեցին, գնացին։ Իմ կարծիքով ժամանակն է, երբ որ հետագայում փոշման չեղնենք, հետագայում չասենք, թե ես ինչ եղավ մեր հետ։ Երբ որ այս պարագայում մենք կմտածենք Ղարաբաղի կորուստի մասին, շատ ենք մտածում, բայց մեր մեծ մեղավորությունն էր, որովհետև մենք փոխանակ դառնայինք 5-6 միլիոն կարողանայինք պաշտպանենք երկիրը, մենք ցավոք սերտի դարձանք 2 միլիոն ու կես։ Եվ 2 միլիոն ու կես ժողովուրդը ինչքան էլ անznուրած լիներ, չէր կարող հսկայական այդ դիմադրությունը, այդ սահմանների անվտանգությունը ապահովել։ Դրա համար պետք չէ դրսում կանգնել ասել սա այսպես է, սա այնպես է։ Մենք պետք է յուրաքանչյուրս մասնագետ եղնենք այս երկրի բարգավաճմանը, կերտմանը, զարգացմանը, ամենքս մեր հնարավորության չափ։ Ու իմ խորհուրդն է, կարծեմ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք։ Մենք եթե մենք ինքներս չկարողանանք երկրին օգտակար լինել, ուրիշի մեր տեղը երկիր չի սարքի։ Շատ ցավալի է, այսօր մենք մեծ խնդիր ունենք աշխատողի, ջահելի զողողություն է պետք, ինչ որ տեղ հարմարավետ ապրելուց ինչ որ չափով հրաժարվել է պետք, եթե կուզենանք, որ հետագայում չասենք, թե այսպես հայրենիք ենք ունեցել, Հայաստան երկիր կա, սա շատ կարևոր է։ Մենք հայրենիքը բոլորիս է, մենք բոլորս պետք է ցկտենք հայրենիքին ինչ որ բանով օգտակար անենք։